ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଭ କହିଲେ ଭବ, ଭବ କହିଲେ ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଭ, ସେ ଭଟିକୁ ସେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସବୁ ପୃଥିବୀର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଠାରୁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହୁଏତ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବା ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି, ଭଗବାନ, ଇଏ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସମାନ। ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ। ଗ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା, ଗ କହିଲେ ଗୁରୁ, ଗ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାଇଲେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦମ୍, ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍, ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ, ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ। 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 ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍। ଆମର ଭାଗବତରେ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତର କେତୋଟି ପଂକ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଢ଼। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି। ନାରୀଙ୍କ ଭୟରେ ମନ ମୋର ହୁ ନିରନ୍ତରେ, ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ, ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି ଯାଉଥିବ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ଗ କହିଲେ ଗୁରୁ, ଗ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ, କମିବ ବୈକୁଣ୍ଠ। গুরু গোবিন্দে দিয়
जीवन रे दुख आसीबो, निंदा आसीबो, जीवन रे सुख आसीबो, प्रशंसा आसीबो। सब मात्र केतोटी वर्षर जीवन, गोटे जीवन केते वर्ष बंचिबो, मन करा दो से 100 वर्ष बंचिबो। यही 100 वर्ष जीवन भितरे तार खाइबा शोइबा बुलिबा गपिबा आकु छाड़िकी कर्म केते वर्ष करिवो, ता देहरे केतेबेले भूल हबो, केतेबेले ठीक हबो, ये सब हबो। तेबे समस्त प्रकार अपराधरु विमोचन पाई, अपराधरु विमुक्त हवा पाई गुरु गोविंदे दिय मन, गमिब वैकुंठ भुवन। आज संध्यारे आपण माने एकत्र होइचंती, काहेकि एकत्र होइचंती? ये जो जीवनर जो समय गुड़िक अतिबाहित हो जाउचंती, जेतिकी आगुकू आगुकू बस जीव कि ट्रेन जीव, सेतिकी सेतिकी आम पहुँचवा स्थानटा आम पाखकू निकट हो आसीबो। तेणु आम जीवनटा आरंभ होइछि जन्मरू, ये पहुँचब मृत्यु पाखरे। जन्म गोटे स्टेशन, मृत्यु गोटे स्टेशन। जेते दिन गड़ी चलुची, जेते जेते मुहूर्त गड़ी चलुची, मृत्युटा सेतिकी आम पाखकू आगे जाउची। तेणु मृत्यु पूर्वरु जदि आम जीवन को आमे समीक्षा न करू बा जीवनर अपराधरु विमुक्त हवा पाई किछि आमे न करू, ताहले जीवनटा अपराधमय हो जिवो। मरीगला पर लोक किसी दिन 15 दिन खने भाविबे, तापर समस्ते भूली जिवे। जेमती रास्ता रे कुकुर गुड़िक ट्रक एक्सीडेंट रे, बस एक्सीडेंट रे मरिकी पड़ी गंधौचनी, कई उठाऊ ना कि पचारू ना, सेमती हम। तेणु जीवनटा को सुगंधमय करने को हेले आज जमती आपण मैंने संध्या बेले बसिले सेमती सबुदिन कौन, सबुदिन संध्यारे कौन आम थी ना आम बसबू, किंतु आम घरे थाऊ, बस रे थाऊ, ट्रेन रे थाऊ, प्लेन रे थाऊ, जो थाऊ सेठी आम जोटी थिले भी आम अपराधर विमोचन पाई आमको गुरु गोविंदଙ୍କ नाम को स्मरण करिया को पड़े। किछि लोक हाट को जाइथिले, गोटे बैशाखी झड़ काल बैशाखी आसला, बहुत जोर काल बैशाखी बहिला, घन घन बिजुली आ घड़घड़ी माइला, वर्षा भी माड़ी आसला, पवन भी माड़ी आसला। विपदरु मुक्त पाइबा पाई गोटे घर भितर समस्ते से घर भितर पशिगले। से घर भितर सीना कबाट फबाट बंद करके सब रहिले, किंतु घड़घड़टा सेमती से घर चारिपाखा तक बुलुची। प्रति मिनिट 2 मिनिट रे गोटा घड़घड़ी मारुची। समस्ते कहले जे घड़घड़ी मारे, किंतु एते समय तो घड़घड़ी मारे ना। आज कौन एते समय घड़घड़ी मारला? आ भितर गोटे कही जने पापी लोक अच्छी, से पापी लोकटा को से पापी लोकटी जदि एठू चलीज से घड़घड़ी मरीज, आम समस्ते बंचीजु। जो लोकटी को पापी बोली भाविले माने कहले यही लोकटा पापी लोक। मन भीतर विचार कले ये लोकटा हड़ा बेपार करे, छेली बेपार करे, बोदा बड़ी दिए, एमती गुड़ा भाविगले यही लोकटा हूँ पापी, यहीटा विदा करदा। सी किंतु जहाँ करे तार वृत्ति करे, तार परिवार चलिया करूला, ताकू लोके बुझिले पाप। एमाने बुझिले आमे धान काटुचु, आमे बिरी बुणुचु, मुग बुणुचु, आमे पुण्यवंत हो। से लोकटी को जिते घर भितर धक्का मारी विदा करदे, से कहूँ भाई मु पापी नुहे,
ମୋ ମନରେ କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ମନ ଜାଣେ ପାପ, ମା ଜାଣେ ବାପ। ମୋ ମନରେ କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ, ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଛି ପାପ କରୁନି। ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ତୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ, ତୁ ଗଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ଯେମିତି ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ସେ ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକଟି କହିଲା ମୋତେ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ, ମୋ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ସେ ମଳି ମୁକୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟା ଦଳ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ବହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସତ୍ୟ। କିଏ ମିଛ କହୁଛି, କିଏ ଟାଉଟରି କରୁଛି, କିଏ ପରତଣ୍ଟି ଚିପୁଛି, କିଏ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଏଇସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଘରଟି ପଇଲା। ସେ ଘରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁ। ମୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନ ରହିକିରି ଜଲେଶ୍ୱରରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲ ସବୁ ଅଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବୁକ୍ କରିକି ରହିଯାଇକି ମୁଁ ରାତିରେ ଚୁପଚାପ ରହି ସକାଳୁ ଉଠି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ମୋ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା କରିଥାନ୍ତେ? କାହିଁକି ବାବା ପଳେଇଲେ? ମୁଁ ଏବେ ଆଇଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏବେ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି କ'ଣ ଯିବି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରାଗଲା ଯେ ବାବା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଫୋନରେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ ସଞ୍ଜୟ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବାବା ଏବେ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଏବେ ରହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବାବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ବାବା ସାରା ଜୀବନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ରହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତେଣୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜୀବନର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଜୀବନ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ, ଗମିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ଆଜି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଲେ କ'ଣ? ତରକାରୀ। ସେ ତରକାରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦେଖନ୍ତି। এইটা কেউ ধর্মের নাই। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଉଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। କେଉଁ ମାସରେ? ଏଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ସିଏ କହନ୍ତି ଇଏ ଚାଉଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ନାରାୟଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାକୁ ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଆଜି ମଣିଷ ମାନେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ବା ଅଖାଦ୍ୟ କେତେବେଳେ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବାର ମାଟିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବା, ତାଦ୍ୱାରା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରୁଛି। ମହାପ୍ରସାଦ କହିଲେ କ'ଣ କେବଳ ସେ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ିଆ ଅନ୍ନଟାକୁ କୁହାହେଉଛି? ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ବେସର, ମହୁର, ଶାଗ ସବୁ ମିଶିକିରି ସେ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି। ଏଠି ଆମର ରେମୁଣା ତୀର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ, ଯେତେବେଳେ ରେମୁଣା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଉଛି।
ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିତୃପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ନରୁ କିଛି ବାହାରେ ରଖିବ, ତାକୁ କୌଣସି କାଉ କୋଇଲି ଖାଇବେ, ସେ ଗୋଟେ ପିତୃ ଲୋକଙ୍କ ପୂଜା ହେବ। ତୃତୀୟରେ ଯଦି ଅତିଥି ବା ଅଭ୍ୟାଗତ କିଏ ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା କଲ ତାହେଲେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ସହିତ ସମାନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମୟରୁ ଗୋଟେ ମାଧପୁରୀ ଭେଟି ମିଳେ। ସେ ମାଧପୁରୀ ହେଉଛି ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲା ପରେ 3 ଖଣ୍ଡ କି 5 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଆଗ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ତରକାରୀ। ଜଣେ ଅତିଥି ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ହିଁ ସେ ରୁଟି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ରହିଛି, ଯେବେ ନ ପାରେ ଏତେ ମତ ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ, ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ପୂଜିବ ଦେଇ ଅନ୍ନ ପାଣି, ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି ଭବ ସଂସାରୁ ଜାନ୍ତି ଧରି। ତେଣୁ ଭଗବାନକୁ କିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜୁଛି, କିଏ ମସଜିଦରେ ଖୋଜୁଛି, କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖୋଜୁଛି, କିଏ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବେଡରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି କହୁଛି, କେମିତି କହୁଛି? ଯଦି ଏ ନିଶ୍ୱାସଟି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି କି? ମୋତେ ଟେକି ଟାକି ନେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ମା କହୁଥିଲା ତା ଦୁଃଖର କଥା, ତା ବୋଉ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବା କହିଲେ ବାୟୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟି କଥା, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ରକ୍ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମନେ ହୁଏ, ମୋତେ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଧାତା କରିଦିଅନ୍ତେ, ଏ ବଳିଆରୁ ମୋତେ ପ୍ରମୋଶନ କରିକି ବିଧାତା କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା କଥାକୁ କାଟି ପକାନ୍ତି। ଏମିତିଆ ରୋଗ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ। ଏଡ୍ସ ଭଳିଆ ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ରୋଗ, ଏମିତି କେତେକ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ତା ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଲୋକ ଛାନିଆ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ମଧ୍ୟ ସାଇରାମ ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଦେହ ଅବସାନ ଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ହାତରେ ଅଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସେଇଥିରେ କିଏ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଖୁସି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଥା କହୁଛି, ବା ଭଗବାନ, ଭ କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱରଟା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ, ଇଏ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏଇଟା ବି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ, ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ ଖଟ ପଡ଼ିଛି, ଗଦି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ପୃଥିବୀ ଭିତର କଥା। ଭଗବାନ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ। ଏ ନିଶ୍ୱାସଟି ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛୁଆଁ, ନିଶ୍ୱାସଟି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ହେଇଯିବୁ ଅଛୁଆଁ, ଆମକୁ କହିବେ ମୁର୍ଦାର। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଆଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଧେ 10-15 ମିନିଟ୍ କି 10 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରହିବ, ତଥାପି ତାକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଠକ୍, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ହେ ଏଇଟା ମୁର୍ଦାର ଛୁଆଁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ କେହି ଛୁଅ ନା। ଆରେ ଓଇଖିଣା ସେ ବାପା ଥିଲା, ଓଇଖିଣା ଅଛୁଆଁ ହେଇଗଲା। ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଆଜି ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କହୁଛି, ତମେ ପରା ନିଜେ ଅଛୁଆଁ। ମଣିଷ କହୁଛି ସିଏ ମଣିଷଟା ଅମୁକ ଜାତିର,
ହେ ହେରା ଅଛୁଆଁ ଜାତି। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଛୁଆଁ ଜାତି? ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ତମକୁ ମାନେ ଛୁଆଁ କରିବା ପାଇଁ 11 ଦିନ 12 ଦିନ 12 ଦିନ ବୋଧେ 12 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତମେ ଏଡ଼େ ଅଛୁଆଁ। ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ବହିଛେ ସମସ୍ତେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା ଛଖଣ୍ଡି କାଠ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା ଛଖଣ୍ଡି କାଠ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଛାର ଦେହକୁ ମନ କରିଛୁ ଛନ୍ଦକ ପଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା ଛଖଣ୍ଡି କାଠ ତୋ ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେ ତୁ ଏତେ ମୋଟା ହେଇଛୁ, ଏତେ ନିଶ ରଖିଛୁ, ଏତେ ଦାଢ଼ି, ଏତେ ଜଟା, ଏତେ ବାଳ, ଏତେ କଥା, ଏତେ 1000 ଟଙ୍କାର 3000 ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 6 ଖଣ୍ଡି କାଠରେ ତୁ ପୋଡ଼ିଯିବୁ। ମାତ୍ର 6 ଖଣ୍ଡି କାଠରେ ତୁ ପୋଡ଼ିଯିବୁ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏବେ ଆଉ କାଠରେ ପୋଡ଼ା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ସେ ଯାହା ହଉ 6 ଖଣ୍ଡି କାଠରୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବ, କାଠ କଟା ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲି କରିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କାଠରେ ତିଆରି। ସିଏ କାଠକୁ ଯଦି ଦେଖିବ, ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାହେଲେ ଇଏ କାଠ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେଣୁ କାଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣେ ଆମ କାଳିଆ କାଠରେ ତିଆରି, ଆମ ରେମୁଣା କୃଷ୍ଣ ପଥରରେ ତିଆରି, ଆମର ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ, ତୃଣ କହିଲେ ତୁଳସୀ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ। ଆଉ ନ କହିଲେ ନମସ୍କାର କର, ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ ଫୁଲ ଫଳ ଯାହା ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବ, ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୁମେ ଫଳ ଦେଇପାରିବ, କ୍ଷୀରି ଦେଇପାରିବ, ଖେଚୁଡ଼ି ଦେଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କେତେ କଥା ପଲଉ କରି ଦେଇପାରିବ, ସବୁ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଏ 2 ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଯେ ମୋତେ ଯିଏ ଖାଲି ନମସ୍କାର ଟିକେ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତିକ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଭୁଲିଗଲୁ। ନମସ୍କାର କରୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛୁ, ନମସ୍କାର କରିବୁନି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛୁ, ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିବୁନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଜି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଆମେ ଅନ୍ନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ଭିତରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯେଉଁ ଗଲା, ଜଳ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା।
କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ବୁଡ଼ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁଡ଼ ପକେଇକିରି ଆସିକିରି ଲୋକ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଜଳ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଅଛି। ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ କେଉଁ ନୁହେଁ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଇଏ ଅଧମ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଘର ଆଉ ଛାଡ଼ିଥିଲି କ'ଣ, ମୁଁ ଘରେ ତ ଅଛି, ଟାଣିକିରି ଗୋଟାଏ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପଡ଼ିବ, କୁମ୍ଭ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଜଳ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ମହାନ, ଆମ ଧର୍ମ କେତେ ମହାନ। ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରେ ବି, ଡାଲି ତରକାରୀ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନି। ମୁଁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଉଠିଲି ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଜାଗି ଉଠ ଭଗବାନ, ଜାଗି ଉଠ ଭଗବାନ, ଜାଗି ଉଠ ଭଗବାନ, ଜାଗି ଉଠ ଭଗବାନ। ପାଷାଣ ଦେଉ ରହି, ପାଷାଣର ରୂପରେ, ପାଷାଣ ଦେଉଳେ ରହି, ପାଷାଣର ରୂପରେ ତୁମେ କଷୁଥାଅ ଭକ୍ତ ମନ, ଜାଗି ଉଠ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ନମସ୍କାର କରିବ। ତାପରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାରଟିଏ କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ, ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବ। ଏଇଭଳି ହଉ ହଉ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଅବସାନ ଘଟିବ, ଆମେ ପୁଣି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଆମକୁ କେଉଁ ଇତିହାସରେ କେଉଁ ଆମ ନାଁ ଲେଖା ରହିବ ନା, ଆମ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଲୋକ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ପିଲାମାନେ ଆମର ପଢ଼ିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଇତିହାସ କିଏ ପଢ଼ିବ? ଆମ ପୁଅମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିବେ, ତାପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେଉଁ ତାକୁ ବି ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବେ। ଆମ ଧର୍ମରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୁଲ, ପିଣ୍ଡ ଭୁଲ, ଶୁଦ୍ଧ ଭୁଲ, କେବଳ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍, ଆଉ ସବୁ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧର୍ମ। ଇଏ ପବିତ୍ର ଧର୍ମରେ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଭିତରେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରେ, ଆଉ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ, ନିଆଁ ଭିତରେ, ଭାତ ଭିତରେ, ଡାଲି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏତେ ଅଛୁଆଁ କେମିତି ହେଇଯାଉଛ, କରିଦେଉଛ, ଇଏ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ଅମୁକ ଗଛକୁ ଇଏ କରିଦିଅ, କାହିଁକି? ସେଟା କିଛି ମାନିବନି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କହିବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କରାଇଦେବ। ମୁଁ ଯଦି ହାରିଯିବି, ମୁଁ ତ ଆଗେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବି, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟ କରିବି? ଆଉ ଯଦି ବେତନଟା ଯୁକ୍ତି କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ହେ ତାଙ୍କ କଥା ଦୁଇ ଚଟକଣା ପକାଇବେ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ରମୟ କର। ତୁମରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗାଅ।
জাগি উঠ ভগ ଆଜି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସତସଙ୍ଗର ଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ମିଳୁ। ବଳିଆ ଯିବା ବାଟରେ ଟିକେ ବାଟୋଇ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଲା ଭଳି ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। କାଲି ସକାଳୁ ଟିକେ ବେଙ୍ଗଲ ଯିବି। ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଉ ଆଶ୍ରମର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କରିକି ଯିବେ, ଯେ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭିତରେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରମାନନ୍ଦେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ନାମ ଟିକର।